फिर भी ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ कि जो जजमेंट आई हैगी ਉਹਦੇ अकॉर्डिंग जो जज साहब ਨੂੰ गलत लगता ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟਤਾ। जो नोटिफिकेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ दूर ਕੀਤੀਆਂ, परंतु सारे जजमेंट ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਿਚੋੜ ਨਿਕਲਦਾ कि ਸਾਰੀ 2364 ਭਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ एग्जाम बेस पूरी की जा सकती है किते ना किते। तो एग्जाम बेस भर्ती ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ डिपार्टमेंट ने की कोशिश की है, डिपार्टमेंट ਨੂੰ क्वेश्चन किए गए। आप तो रिव्यू ला ही रहे हैं ਹੁਣ के गर्ग जी, आप तो रिव्यू आप LP भी ट्राई किया और उत्थों आपको जो हिंट मिला कि आपको रिव्यू लाना चाहिए, तो आप रिव्यू भी फाइल कर रहे हैं। तो असीं ये गल की गई कि असीं पहलां भी इस भर्ती ਨੂੰ बचाउण ਦੇ ਲਈ डिफेंस ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾ ਮੂੰਹੀ ਪੈਸਾ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਭਰੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਵੇਸਟ ਹੋਇਆ ਕਿਹਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ जोश के नाल गलबात की हैगी। असीं किसी तो डरन की जरूरत नहीं है। असीं डिपार्टमेंट को खुला कहा कि डिपार्टमेंट ने क्यों नहीं कोशिश की, डिपार्टमेंट कोशिश करे। तो उन्होंने कहा दसो भी किस तरह कोशिश की जा सकती हैगी। तो असीं कहा कि डिपार्टमेंट खुद जिहड़ा हैगा भर्ती नूं नवां रूप देण दी बजाए उसे भर्ती नूं सुरजीत करन दे लई कोर्ट दे विच जावे, रिव्यू चले, रिव्यू पावे या LPA पावे, जो भी करना है मतलब 2364 ਨੂੰ पूरा करने के लिए ज्यों का त्यों उस पेपर के तहत उस मैरिट के तहत ज्वाइन कराने के लिए एफर्ट्स करे, ਤਾਂ करके ਜਿਹੜੇ आने वाले होर क्राइसिस है उन्होंने तो बचा जा सके। और दूजे पक्ष के जो नवे नोटिफिकेशन की आप गल करते हैं, नवा नोटिफिकेशन क्यों कारगर साबित नहीं होएगा। तो असीं भी उत्थे दस्सिया कि जेकर नवा नोटिफिकेशन आउंदा हैगा तो रूल्स तो पहले ही जिहड़े अंडर चैलेंज ने, किहड़े रूल्स के तहत जिहड़ा हैगा भर्ती नवीं जिहड़ी हैगी कड्ढणगे, तो उस रूल नूं लैके जिहड़ा न्यू नोटिफिकेशन जिहड़ा नहीं किया जा सकता जो तक कोई फैसला नहीं होंदा हैगा। क्योंकि 66-35 भर्ती उन्होंने रूलों के करके जिहड़े कोर्ट दे विच फसी हुई हैगी आ, चाहे स्क्रूटनी हो रही हैगी आ। असीं नहीं चाहुंदे कि भर्ती रुके और परमात्मा करे भर्ती सिरे लगे, जिस तरह चलती हैगी इस तरह प्रोसैस के नाल नाल जो सानूं भुगतना पिया वो किसी होर ना भुगतना पवे। तो असीं भी यही कहा कि जेकर न्यू नोटिफिकेशन की गलबात की जा रही हैगी, जिन्ना चਿਰ रूल अपने सही नहीं बनते उन्ना चਿਰ जिहड़ा वो नवा नोटिफिकेशन भी जिहड़ा हैगा नवीं भर्ती भी सिरे नहीं लगेगी। तो इस ते जिहड़ा हैगा उन्होंने गंभीर नोटिस लैंदिआं ये गलबात कही कि वाकई तुहाडी गल सही हैगी आ। असीं इसे ते विचार कर रहे हैं, पूरा डिपार्टमेंट इन्हां तत्थां नूं लैके विचार कर रहा हैगा कि इन्हां ਜਿਹੜੇ आ रही क्राइसिस ने, ਜਿਹੜੇ आ रहे डिस्क्रिमिनेशनस ने, इन्हों दूर किवें किया जा सकता है। तो उसनूं जिहड़ा हैगा डिपार्टमेंट पूरा जिहड़ा हैगा चिंतित है, विचार कर रहा। उन्होंने कहा असीं इहदे विचों बेस्ट सोल्यूशन जिहड़ा कड्ढण दी कोशिश कर रहे हैगे ताकि किसी का नुकसान ना होवे। क्योंकि जिहड़े कैंडीडेट ने 2364 विच अपलाई किया ऑलरेडी, तो की वो ओवरेज होके नवे नोटिफिकेशन के तहत आई भर्ती च अपलाई कर सकेगा। तो की जिहड़े कैंडीडेट्स ने ਜਿਹੜੇ क्राइटेरिया तहत 2364 च अपलाई किया कि उही क्राइटेरिया जिहड़ा हैगा न्यू नोटिफिकेशन के अंडर जिहड़ा लिआंदा जाएगा। तो इन्हां गल्लां सारियां ते विचार किया गया और उन्होंने बकायदा इन्हां सारे तत्थां नूं दस्सिया कि असीं साडे ध्यान दे विच ने ये सारे तत्थ, और इन तत्थां नूं सारिआं नूं सॉल्व आउट करके ही जिहड़ा हैगा न्यू नोटिफिकेशन दिता जाएगा। अगर दिता जाएगा तो जिवें 994 पोस्टां का नोटिफिकेशन आएगा वो भी सारा सॉल्व आउट करके ही दिता जाएगा, इन्नी जल्दी नहीं आएगा वो भी। तो ये सारे क्राइसिस बने हुए हैं, हाले तक डिपार्टमेंट के दिमाग के भी कोई सलूशन उन्होंने हजे तक पुख्ता नहीं मिलिया। क्योंकि जो तक इत्ते पक्का फैसला नहीं आ जाता है तो इस मसले को सॉर्ट आउट नहीं किया जा सकता। तो डिपार्टमेंट वालों DPI साहब ने कहा कि साडे ध्यान दे विच मुद्दा है, इसनूं पूरी तरह असीं विचार कर रहे हैं। तुहाडे सारिआं दे हितां नूं ध्यान विच रखदे होए तुहाडा किसी का भी नुकसान नहीं होण दिता जाएगा। तो उन्होंने मतलब इस गल ते पूरा विचार करने की तरजीह दी है कि असीं विचार कर रहे हैं इस ते, और जो भी बेस्ट जिहड़ा इहदे विचों निकलेगा और उहदे विचों उस अनुसार जिहड़ा अगला प्रोसैस जारी किया जाएगा। तो साथियों गल ये भी ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगे सरकार की नीत जी आप देख रहे हैं, पिछले 2 साल लंघ गए भर्ती आई नूं, 2 सालों के आप देख लिया नीत कोई चंगी नहीं है। हालांकि हुण इलैक्शन टाइम है, सरकार चाहेगी कि 2364 परिवारों के जोड़े है वोटों को सुरक्षित किया जाए, नाल दी नाल 6635 परिवारों दी वोटां और नाल दी नाल अगलियां भर्तियां जिहड़ियां हैगियां जिन्हां दी ऐड दी जा चुकी हैगी आ, उन्होंने किहड़े रूल्स के तहत लैके आउणा है, सारियां विचार अधीन है। सरकार भी चाहेगी नहीं कि इन्हों जो वोटों को गवाया जाए, आपको खुश करने के लिए और जनता को खुश करने के लिए और जनता की नगाह के चंगे बनने के लिए स्टैप तो लेने बनते हैं, परंतु हुण तक सरकार ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। आपको पता गल कर लीए कि मानयोग सिक्ख्या मंत्री जी, अपने मानयोग सिक्ख्या मंत्री जी सरदार प्रगट सिंह जी आए दिन लाइव होके या
ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਟੀਆਂ ਰਟਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ 19,000 ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸਟਕ ਪਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਭਰਤੀ ਸਿਰੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਭਰਤੀ ਸਿਰੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ 2364, ਜਿਹੜੀ ਲਗਭਗ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ ਭਰਤੀ ਆਈ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਭਰਤੀਆਂ ਗਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਲੀਜ਼ਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਕੇ ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਹੈਗਾ, ਮੈਰਿਟ ਬੇਸ ਭਰਤੀ ਬਚਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਯਤਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਗਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸਾਲ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਨਵਾਂ ਸਾਲ 2022, ਇੱਕ ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਵੇਟ ਕਰਦਿਆਂ ਲੰਘਾ ਲਿਆ, ਔਰ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਆਉਣਗੇ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਥੀਓ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਾਲਾਤ ਜੋ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੇਮ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਥੀਓ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਭਰਤੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਦੂਜਾ ਰਸਤਾ ਇਹ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 2364 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 2364 ਭਰਤੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਔਰ 2364 ਭਰਤੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦਾ 2364 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ 6635, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੈਰਿਟ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਕਦੋਂ ਆਏਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਖੜੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵੀ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਦੋਂ 2364 ਭਰਤੀ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਕਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਮੈਰਿਟ 'ਚ ਨੰਬਰ ਆਏਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਥੀਓ, 2364 ਭਰਤੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਥੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਮੈਡਮ ਹਰਪਾਲ ਕੌਰ ਜੀ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਵੈਲ ਵਿਸ਼ਰ ਨੇ 2364 ਦੇ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ 2364 ਦੇ ਵੈਲ ਵਿਸ਼ਰ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖਿੱਤੇ ਦੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ 2364 ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ 2364 ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਰੂਲਸ, ਜੋ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪਹਿਲੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਬਚਦਾ ਹੈਗਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਸਾਥੀਓ। ਹੋਰ ਨਿਊ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਪਈਏ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਕਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਵੇਗੀ, ਕਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਪਾਏਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅੰਡਰ ਚੈਲੰਜ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਕਤਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪਈਏ ਆਪਾਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਢਾ ਲਈਏ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਉਸੇ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਸਕੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋਬ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕੀਏ ਇਸ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈਏ। ਅਗਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਖਿੱਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, 2364 ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ, ਔਰ 735 ਵੀ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ, ਇਸ ਮੋੜ ਤੇ ਨਾ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15,000 ਪੋਸਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ETT ਦੇ ਲਈ, 15,000 ਪੋਸਟਾਂ, ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸੌਰੀ ਲਾਈਵ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਫੋਨ ਕਾਲ। ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15,000 ਪੋਸਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਜੋ ਇਸ ਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਆ ETT ਦੀ ਕੈਡਰ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸਲ ਮਾਇਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਇੰਨੀ ਹੀ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਇੰਨੀ ਹੀ ਚਿੰਤਤ ਹੈ,
ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਇੰਨੀ ਹੀ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ, ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ, ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਭੇਜਣ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਇੰਨੀ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਭਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਭਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਾ ਕੱਢੇ, ਪਰੰਤੂ ਅਸਲ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਭਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਰਤੀਆਂ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਔਰ ਐਸੇ ਰੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਨਾ ਹੋਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ। ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਸ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਥੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੈਲ ਵਿਸ਼ਰ ਨੇ 364 ਦੇ, ਉਹ 364 ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨਾ ਪਈਏ ਔਰ ਪੁਰਾਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਰਿਵਿਊ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਈਏ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਟੇਬਲ ਤੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਾਈਮ ਟਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸਾਥੀਓ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕੋ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ 364 ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਕਸਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਇਆ ਕਿ 364 ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਭਾਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨੇ ਸਾਥੀਓ, ਪਰ ਜੀਣਾ ਕਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਰੱਖਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖਣੇ ਸਾਥੀਓ ਔਰ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਰਹੀਏ ਔਰ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੇਣਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਜੋ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੋ ਸਕਦਾ ਆਪਾਂ ਤੋਂ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਥੀਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਹੈਪੀ ਨਿਊ ਈਅਰ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਨਵਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਿੜਨ ਔਰ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਸੋ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜੈ ਜਨਤਾ, ਜੈ ਸੰਘਰਸ਼, ਜਿੱਤ ਲੜਦੇ ਲੋਕਾਂ।